Om Namah Shivaya. Today we will see a song by Subramanya Bharati. காக்கை சிறகினிலே நந்தலாலா நின்றன் கரிய நிறம் தோன்றுதையே நந்தலாலா. காக்கை சிறகினிலே நந்தலாலா நின்றன் கரிய நிறம் தோன்றுதையே நந்தலாலா. பார்க்கும் மரங்களெல்லாம் நந்தலாலா நின்றன் பச்சை நிறம் தோன்றுதையே நந்தலாலா. காக்கை சிறகினிலே நந்தலாலா நின்றன் கரிய நிறம் தோன்றுதையே நந்தலாலா. கேட்கும் மொழியிலெல்லாம் நந்தலாலா நின்றன் கீதம் இசைக்குதடா நந்தலாலா. காக்கை சிறகினிலே நந்தலாலா நின்றன் கரிய நிறம் தோன்றுதையே நந்தலாலா. தீக்குள் விரலை வைத்தால் நந்தலாலா நின்னை தீண்டும் இன்பம் தோன்றுதடா நந்தலாலா. நந்தலாலா நந்தலாலா. காக்கை சிறகினிலே நந்தலாலா நின்றன் கரிய நிறம் தோன்றுதையே நந்தலாலா. First, I'll give my experience of this song in English and then in Tamil. முதலில் இந்த பாடல் எனக்கு உணர்த்தியதை ஆங்கிலத்தில் பகிர்ந்து பின்னர் தமிழில் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். This song was written by Subramanya Bharati. He was in a way freedom fighter and awakened people from their slumber by his spirited songs to fight for the nation's freedom. But he was not just an ordinary poet. He was a divine poet as well. The direct meaning of this song conveys that Bharati is seeing Krishna in the black feather of crows, the greenery of trees. He hears all sorts of sound as music of Krishna. Finally, in the last line he says, even if he touches the fire, he feels the bliss of touching Krishna. Bharati had an exalted vision of seeing Krishna everywhere and in everything. Even though the direct meaning itself is soaked in devotion, is that all to this song? Remember, Bharati is a divine poet. Who can fathom the mood of such a divine poet? His vision. If he had given an exposition, then we could know the feelings in him that kindled this song. Also, whoever listens to this song can relate to the level of their understanding. So, here I try to share the messages this song conveyed to me. According to me, the 4 lines of this song is like 4 Vedas or like 4 Mahavakyas teaching me the way of life. It is like a workbook for me, giving step-by-step guidance to live a fulfilled life. Let's see how. First, generally when we think of beauty of birds, the images that comes to us are mostly peacocks, parrots for the sheer beauty. Very rarely we think of a crow and associate it with beauty. So when Bharati says he is seeing the form of Krishna in a crow's black feather, to me this line signifies to see the beauty of Krishna even in unpleasant things, situations, people, etc. Let things be as they are. Let situations be as they are. Let people be as they are. But let us be like a lotus which blooms in a muddy pond. Second, the greenery of trees reminds him of Krishna. Now, who does not like greenery?
It is soothing not only to our eyes, it rejuvenates our soul, our entire being. An evening stroll in a garden removes our day long stress and relaxes and refreshes us. Is it not? The reason could be is that when we focus on the beauty around us, it rejuvenates us. We feel the blessing on us, which removes our stress. In the same way, the greenery mentioned here is pointing me to all the beautiful things in my life. When I start counting my blessings, I may run out of count. I associate this line with gratitude and as a wake up call for me to start counting my blessings. A grateful heart is always in high spirits. It focuses only on abundance. Third, all sounds are music to Bharati's ears. In all the sounds he hears, he listens to the music of Krishna. The one word that comes to my mind when I hear this line is equipoise or equanimity. The Sanskrit word for equipoise or equanimity is samatha, having a balanced state of mind, which means we need not be elated when someone praises us or become dejected when someone blames us or doesn't mind even hurting us. We need not oscillate like a pendulum depending on people's opinion, but can be grounded or centered without swinging between moods. Fourth, he says that he feels like touching Krishna when he touches fire. What does it mean to me? Life is like a sinusoidal wave with alternating crests of good times and troughs of bad times. When we are in the onslaught of a bad phase in life, which burns us like a fire, Bharati asks us to see the hand of God holding and molding in the so-called tough times. Well, a poignant song for me, stimulating devotion, at the same time teaching a balanced state of living. I would also like to point out one more interesting fact here. A few days back, we saw a song by Sri Tyagaraja where he says he sees Rama everywhere. In this song, Bharati says he is seeing Krishna everywhere. The same divine sentiment was expressed by Bhagavan Yogi Ram Surat Kumar, the godchild of Tiruvannamalai, when he said, "My father alone exists, nothing else, no one else." This is the ultimate realization of Mahatmas. Their experience of God expands from themselves and then embraces the entire universe. They see God within and then everywhere. Krishna in the Gita says, "My devotee sees me in everything and everywhere." In my spiritual quest, while this song takes me from the finite to the infinite, it also emphasizes practicing vigilance in my everyday life, which will help me to embrace the infinite and establish me in the experience of the Mahatmas. Father alone exists, nothing else, no one else. My sadhana is to think of Krishna when I face an unpleasant situation, thing, or people. Be grateful to Krishna for all the blessings in my life and start counting my blessings. Praise or blame, to see it as a music of Krishna coming from his flute. To feel Krishna's bliss molding me during tough phase in my life. If you relate to these four expressions, then you can also take this as a clarion call from Krishna and the Mahatmas and remember and retain these four golden nuggets for living a fulfilled life. இப்பொழுது தமிழில் மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் எழுதிய இந்த பாடலை கேட்காதவர்கள் இருக்க முடியாது. பாடலின் பொருளும்
அனைவருக்கும் கண்டிப்பாக தெரிந்திருக்கும். பாரதியார் கண்ணனை காக்கையின் கரிய நிறத்திலும், மரங்களின் பச்சை நிறத்திலும், காதில் கேட்கும் அனைத்து ஒளியும் கண்ணனின் இனிமையான கீதமாகவும், நெருப்பை தொட்டாலும் அது கண்ணனையே தொடுவது போன்ற ஆனந்தம் என்று பக்தி பரவசத்தில் பாடுகிறார். இதைத்தான் கீதையில் என் பக்தன் என்னில் எல்லாவற்றையும் காண்கிறான், எல்லாவற்றிலும் என்னை காண்கிறான் என்று கிருஷ்ண பரமாத்மா கூறுகிறார். கண்ணன் சொன்ன அந்த பக்தனுக்கு உதாரணமாக பாரதியார் திகழ்கிறார். ஒன்றை கவனித்தீர்களா? சில நாட்களுக்கு முன்பு சங்கீத மும்மூர்த்திகளில் ஒருவரான தியாகராஜர் இயற்றிய கீர்த்தனையில் அவர் எப்படி ராமபிரானியை எங்கும் பார்த்தார் என்று பார்த்தோம். இங்கே பாரதியார் கண்ணனை எங்கும் பார்ப்பதாக கூறுகிறார். இதே அனுபவத்தை பகவான் யோகி ராம் சரத்குமாரும் என் தந்தை ஒருவரே இருக்கிறார், வேறு எவருமில்லை, எதுவுமில்லை என்கிறார். ஆக அனைத்து மகாத்மாக்களின் அனுபவமும் ஒன்றாகவே இருக்கிறது. முதலில் தன்னுள் இறைவனைக் கண்டு பின்னர் அந்த இறைவனே எங்கும் வியாபித்திருக்கும் அனுபவத்தை அடைந்தனர். அந்த அனுபவத்துக்கு நம்மை அழைத்துச் செல்லும் விதமாகத்தான் இந்த பாடல் எனக்கு தெரிகிறது. 4 வரிகள் கொண்ட இந்த பாடல் 4 வேதம் போல், 4 மகா வாக்கியங்கள் போல் எனக்கு தெரிகிறது. அதனால் இப்பொழுது பாடல் எனக்கு சொல்லிய மறைபொருளை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். பறவைகளில் அழகு என்று எடுத்துக்கொண்டால் மயில், கிளி போன்ற பறவைகளின் நினைப்பு வரும். காக்கையின் நினைப்பு பெரும்பான்மையாக யாருக்கும் வராது. ஆனால் பாரதியாருக்கு காக்கையின் கருமையான சிறகு கண்ணனை நினைவுபடுத்துகிறதாம். என்ன பொருள்? நாம் அழகில்லை என்றவற்றிலும் கூட அந்த இறைவனே உரைகிறான். அதனால் அனைத்திலும் கண்ணனையே பார்க்கும் மனோபாவம் வேண்டும். மேலும் காக்கையின் கருமை இங்கே இக்கட்டான வாழ்க்கை சூழல், பல குணாதிசயங்கள் கொண்ட மனிதர்கள் என்று இருந்தாலும் அனைத்திலும் அனைவரிலும் அந்த கண்ணனையே பார்க்கும் பக்குவம் வேண்டும். பாடலின் 2வது வரியான பார்க்கும் மரங்கள் எல்லாம் உன் பச்சை நிறம் தோன்றுகிறது என்பது எனக்கு நன்றியுணர்ச்சியை உணர்த்துவதாக இருக்கிறது. காரணம், பசுமை கண்ணுக்கு குளுமை. அந்த குளுமை நம் உள்ளத்தையும் குளிர்விக்கும், குதூகலப்படுத்தும். அது இயற்கை. முதல் வரியில் அழகு என்று நாம் பொதுவாக நினைக்காத ஒன்றில் கண்ணனை காணுமாறு சொன்ன பாரதியார் 2வது வரியில் அழகுள்ளவற்றிலும் இறைவனை காண என்னை பணிக்கிறார். ஏன்? இல்லை என்ற கண்ணோட்டத்துடன் வாழாமல், இல்லை என்று சொல்லும் மனமில்லாத இறைவன் நம் வாழ்க்கையில் நமக்கு கொடுத்துள்ள நல்ல விஷயங்களை நினைவு கூர்ந்து அதற்கு இறைவனிடம் நன்றி உணர்வோடு வாழ வேண்டும் என்று எனக்கு கூறுவதாகவே நான் கொள்கிறேன். பாடலின் 3வது வரியில் கேட்கும் அனைத்து ஒலியும் கண்ணனின் கீதமாகவே கேட்கிறதாம். இந்த வரி எனக்கு போற்றுவார் போற்றலும் தூற்றுவார் தூற்றலும் போகட்டும் கண்ணனுக்கே என்ற கீதையின் வாக்கியத்தை தான் நினைவுபடுத்துகிறது. புகழ்ச்சியோ அல்லது இகழ்ச்சியோ அது கண்ணனின் கருணை என்ற மனோபாவத்தில் இன்பமே எந்நாளும் துன்பம் இல்லை என்ற திருநாவுக்கரசன் அருள்வாக்கு நம் அனுபவமாகும். மேலும் சமநோக்கு வாய்க்கப் பெற்று இன்பம் துன்பம் இரண்டையும் கடந்த சமநிலை நம் அனுபவமாக இருக்கும். பாடலின் கடைசி வரியில் நெருப்பை தொட்டாலும் அது கண்ணனை தொடுவது போல் ஆனந்தமாக உள்ளதாக கூறுகிறார். எனக்கு இங்கே நெருப்பு வாழ்க்கையில் வரும் சவால்களும் இக்கட்டான சூழல்களுமாகத்தான் தெரிகிறது. அப்படிப்பட்ட துன்பகரமான சூழலில் ஆனந்தம் எவ்வாறு அனுபவிப்பது? வாளால் அறுத்துச் சுடினும் மருத்துவன் பால் மாளாத காதல் நோயாளன் போல் என்ற வாக்கிற்கேற்ப நமக்கு வரும் இன்னல்களும் அல்லல்களும் நம்மை தண்டிப்பதற்காக அல்ல, மாறாக செம்மைப்படுத்துவதற்கே என்ற வாழ்க்கை முறையை போதிப்பதாகவே உணர்கிறேன்.
ஆக இந்த மனோபாவத்தில் நம் வாழ்க்கையை அமைத்து கொண்டால் நமக்கும் பாரதியார் மற்றொரு பாடலில் சொன்ன எங்கெங்கு காணினும் சக்தியடா என்பதும் என் தந்தை ஒருவரே இருக்கிறார், வேறு எவரும் இல்லை, எதுவுமில்லை என்று தெய்வ குழந்தை யோகிராம் சரத்குமார் வாக்கும் நம் அனுபவமாகும். இந்த அனுபவத்தை நிலைக்க நான் விழிப்புணர்வோடு செய்ய வேண்டியது, எனக்கு ஒவ்வாத நிகழ்வையோ பொருளையோ நபரையோ எதிர்கொள்ள நேரும் பொழுது அந்த கண்ணனையே எதிர்கொள்ளும் விழிப்புணர்வு, வாழ்க்கையில் எனக்கு கிடைத்த அனைத்து ஆசீர்வாதங்களுக்காக நன்றி உணர்ச்சியுடன் இருப்பது, புகழ்ச்சியோ அல்லது இகழ்ச்சியோ அதை கண்ணனின் குரலின் கீதமாகவே கேட்பது, சில சமயங்களில் துன்பங்கள் சூழ்ந்து நெருப்பாக சுட்டாலும் அதை கண்ணனின் ஆலிங்கனமாக அனுபவிப்பது, இதுவே என்னை இறைவனை என் உள்ளும் புறமும் உணர வைக்கும் சாதனை. என் வாழ்க்கை பயணம் இந்த அனுபவத்தை நோக்கித்தான். ஓம் நம சிவாய. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம். யோகிராம் சரத்குமார். ஜெயகுருராய. ஹர ஹர சங்கர. ஜெய ஜெயசங்கர.